परम सत्कारयोग पतत पावन भगत बशल किरपा निधान मेरा दे साईं रहमतां दे मुजस्मे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलों दे सन्मुख आप जी शाम दे दीवाना विच हाजरियां भर रहे हो। जितना समा सतगुरु जी बख्शिश करते ने चित बिरतियां नूं एकाग्र करके गुरु के पावन पवित्र इतिहास नाल जुड़िए। धन गुरु कलगीधर पिता जी महाराज तखत श्री केसगढ़ साहिब विखे संगतां नूं दीदार दर्शन दे रहे हैं। मालवे दे इलाके तो कुछ संगत चल के सतगुरु दे चरनां विच आई है। हजूर दे चरनां विच आण के भेटावां रखियां ने ते धन गुरु कलगीधर पिता महाराज जी नूं आखण लगे, सतगुरु असीं तुहाडे बहुत प्यारे सिख हां, तुहाडे दर्शन तो बिना एक खिन भी रह नहीं जे सकदे। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी खुश होए ते संगत दे जी बार बार यही शब्द वरतदे पए ने, सतगुरु जी एक खिन भी तुहाडे दर्शन बिना साडा रहना नहीं है। धन गुरु कलगीधर पिता जी ने जदों उन्हां दे अंदर वल देखिया, साहब ने सिखां नूं हुक्म कीता, कहण लगे इन्हां नूं अपने घरां नूं नहीं जाण देना। सतगुरु ने हुक्म किया, कहण लगे खालसा जी तुसीं इन्ने प्यारे सिख गुरु दे चरनां विच आए हो, तुसीं बार बार ये शब्द पे वरतदे हो कि सतगुरु जी असीं तुहाडे दर्शन बिना नहीं रह सकदे। साहब कहण लगे ठीक है, फिर तुहाडे विचों कोई भी अपने घरां नूं नहीं जावेगा, तुसीं आनंदपुर साहिब टिको, इत्थे गुरु की सेवा करके सिमरन करके अपना जीवन सफला करो। हुण ये कुछ समय वास्ते रह तां गए, पर बार बार पिछे घर की याद आउंदी है। जदों घर की याद इन्हां नूं सताउण लगी, जाण दा यतन करदे ने, सतगुर ने सूरबीर योधे खालसियां दी ड्यूटी लगा दित्ती। इन्हां विचों कोई भी आनंदपुर साहिब दे किले तो बाहर ना निकले। जिस वेले जाण दा कोई उपराला ना रहा, उस वेले इन्हां ने एक ब्योंत बनाई, कहण लगे इस तरह सतगुरु जी ने सानू जाण नहीं देना, आपां कोई ब्योंत बनाउने हां। इन्हां ने एक सिख नूं सीढ़ी दे उत्ते लम्मा पा लिया, उहदे उपर चिट्टा कपड़ा पा दिता, चार सिखां ने उस नूं चुक लिया ते ब्योंत ये बनाई। कहण लगे इस तरह इनू मरिया समझ के संस्कार दे बहाने आनंदपुर साहिब दे किले तो बाहर निकल जाने आ। जदों आपां बाहर निकल गए, आपां वापस परतना कोई नहीं ते गुरु नूं पता नहीं जे लगना। इन्हां ने एक सिख नूं जदों सीढ़ी दे उपर पाया, चार सिखां ने चकिया ते उच्ची उच्ची शब्द पढ़ते पे ने, कीर्तन करते पे ने, मारू राग दे शब्द, सेवक की ओढ़ निभही प्रीत, जीवत साहिब पेख्यो अपना, चलते राख्यो चीत, ये शब्द उचारते पे किला आनंदपुर साहिब तो बाहर निकलण लगे। धन गुरु कलगीधर अंतरजामी सतगुर ने जान लिया। सतगुरु अरदासीए सिख नूं कहण लगे ये इन्नी उच्ची उच्ची संगत ऐस वक्त शब्द पई पढ़दी है, इहदा कारण की है, पुछ के आओ। जदों सिख पुछ के आके कहण लगा, सतगुरु एक तुहाडा सिख परलोक गमन कर गया है, ओहदा संस्कार करन वास्ते संगत बाहर जा रही है। ये ओ सिख ने जिहड़े कहंदे तुहाडे दर्शन तो बिना नहीं असीं रह सकदे। गुरु कलगीधर पिता महाराज जी कहण लगे इन्हां सारियां नूं बुलावो।
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਖਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਧਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਪਰਖਿਓ ਚਾਹਤ ਇਨ ਤਾਈ, ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਓ ਅਗਣ ਲੁਕਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਵਲਤੀ ਦੇਹੋ ਮਿਰਤਕ ਕੇ ਤਰੇ, ਅਪਰਨ ਕੋ ਨਹਿ ਜਿਮ ਲਖ ਪਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਲਿਆ ਕੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੀੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੀੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਸਮਿਓ ਬਚਨ ਮਾਣੀ ਅਰਦਾਸੀ, ਉਤਰਾਵਤ ਗਮਨਿਓ ਤਜ ਫਾਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਬਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਲਤੀ ਦੇਗ ਵਿਖੈ ਬਾਟ ਭਾਠੀ, ਤਹਿ ਤੇ ਹੀਨਸ ਅਗਣ ਮੁਆਠੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਆਤੀ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਆਵਤ ਭਾਤਿ ਤਾਲ ਉਤਲਾਤਾ, ਜਵਲਤ ਹਾਥ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਚੁਮਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੁਆਤੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਦਿਓ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਸੀਡੀ ਤਰੇ, ਜਿਮ ਗੁਰ ਕਹੀ ਤਥਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਮਿਰਤਕ ਦੀ ਸੀੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਣ ਸੇਗ ਤਨ ਜਰਦੇ ਲਾਗਾ, ਸਹਿ ਕਿਮ ਸਕੇ ਚਹਿਤ ਤਬ ਭਾਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸੀੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਗਿਣਤੀ ਤਜ ਫਾਰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਤਜਿਓ ਕਫਨ ਕੋ ਦੂਰਨ ਚਾਲਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸੇਕ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀੜੀ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ,
ਉਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਗ ਗਇਓ ਚੀਰਤ ਬੜ ਧੀਰ, ਨਹਿ ਧਿਰ ਭਇਓ ਕਿਸੀ ਕੇ ਤੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੇ ਰੁਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਨਰ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸਭ ਬਿਸਮਾਏ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਕਿਆ ਗੁਰ ਵਰਤਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੱਖ ਸਭ ਘਰ ਘੇਰੇ, ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਤ ਭਏ ਗਨੇਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਜ ਸਭਨ ਕੀ ਆਖਣ ਆਈ, ਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਨਹਿ ਨਾਰ ਉਠਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇਖ ਬਖਾਨਾ, ਤੁਮਰੋ ਕੀਰਤਨ ਫਲਿਓ ਮਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੋ ਨਾ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਖਿਓ ਆਪਣਾ ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਉਚਾਰਿਓ, ਸਣੇ ਦੇਹ ਇਹ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਣ ਦੇਹੀ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਸਭ ਮਸਤਕ ਟੇਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸੱਚ ਜਲਦ ਦੁਦੇਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਛਲ ਕਪਟ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੋ, ਕਿਸ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤ ਜੋ ਦੇਹ ਪਛਾਨੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਤਬ ਸਭਨ ਸੁਨਾਇਓ, ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਪਰਪੰਚ ਬਣਾਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਰ ਪੂਰਾ ਗਮਨਤ ਨਿਜ ਭਵਨੂ, ਚਰਚਾ ਕਰਤ ਨ ਜਾਣਿਓ ਕਵਨੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਪਰ ਨਰਨ ਸਮ ਹਮ ਕਹੋ ਜਾਣਤ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਹਿਰਦੈ ਤੁਮ ਹਾਨਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਿਆਣ, ਹੋਤ ਨਰਕ ਕੀ ਗਤੀ ਨਿਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਦਕ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਕਸ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਢੋ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਹਮ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਚਹਿਤ ਉਧਾਰਿਓ, ਜਾਂਦੇ ਤੁਮਰੋ ਕਪਟ ਉਗਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛਲ ਕਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਨੋਗੇ ਅਭਿਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਲਖਿਓ ਮਹਾਤਮ ਠਾਨੋ ਸੁਆਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਛਾ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਵਸਲ ਸੁਣ ਹੋਤ ਨਿਰਾਸ ਹਿਰਦੇ, ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਸੁਣ ਆਸਾ ਹੋਰ ਧਾਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰੱਬ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ, ਮਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਤਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਤਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਹੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਨੇਗਾਰ, ਹੋਂ ਬੇਮੁਖ ਮੰਦਾ, ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ, ਹੋਂ ਪਰ ਘਰ ਜੋਹੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਆਲੂ ਸੁਭਾਅ ਜਾਣਦਾ, ਉਦਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਣ ਕੰਪਤ ਹੂੰ ਹਿਰਦੇ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਆਸਾ ਉਰ ਧਾਰ ਹੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਨਰਕ ਹੂੰ ਨ ਪਾਵੂੰ ਠੌਰ, ਤੁਮਰੇ ਬਿਰਦ ਕੋ ਆਸਰੋ ਸੰਭਾਰ ਹੂੰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਦਕ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ।
ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੱਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਸਰਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਫੇ ਕਵੀ ਉਠਾਤੇ ਤੇ ਸਿੰਘੋਂ ਕੇ ਜਮੀਨ ਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਸਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਫੇ ਕਵੀ ਉਠਾਤੇ ਥੇ ਸਿੰਘੋं के जमीन से, केस उसके झारे तो ली जवां उसकी पी से, सर के हुए सर ठीक किए बालंश जीत से, हर चीज को तरतीब दी ला ला के कहीं से, चूमा कवि दहन गलू चूमने बैठे। ये मुसलमान कवि लिखारी दे वचन ने। कहंदा कलगीधर पिता महाराज जी सिखां दियां गर्दनां वल आए। सतगुरु कलगीधर पिता जी सिखां दियां दस्तारां पे ठीक कर दे ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਚੁੰਮੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਹਿਣੇ ਨੇ। ਚੂਮਾ ਕਵੀ ਦਹਨ ਗਲੂ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ, ਪਯੰਤੀ ਜੋ ਆਏ ਸਿੰਘੋਂ ਕੇ ਚਰਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਯਾਰਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਮਾ ਕਵੀ ਦਹਨ ਗਲੂ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਯੰਤੀ ਜੋ ਆਏ ਸਿੰਘੋਂ ਕੇ ਚਰਨ ਚੂਮਨੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਸ਼ਾ किसी मुर्शिद में जे इसार नहीं है, जे प्यार किसी पीर में ज़िनहार नहीं है। कहने लगा जिद्दां दा प्यार गुरु कलगीधर पातशाह जी सिख नाल करदे ने, ऐसा प्यार ते ऐसा प्रेम दुनिया दे किसे रहबर विच नहीं, दुनिया दे किसे पीर पैगंबर अवतार विच नहीं है। धन गुरु कलगीधर पिता जी कहन लगे मैं तुहाडे सिदक नूं पक्का करन वास्ते किते तुसी सिदक तो ना डोल जाओ, इस करके तुहानू आवाज मारी ते तुहाडा पाज संगत दे विच खोलिया है। सिख समीपन बिना सुनाई, बख्शो इन पूरी चतुराई। उस वेले जेड़े सन्मुख सिख ने उन्होंने ने भी हथ जोड़े, कलगीधर पिता दे चरनां विच हथ जोड़ के कहन लगे महाराज इन्हां ने जेड़ा झूठ बोलिया है, इन्हां ने जेड़ी गलती कीती है, किरपा करके इन्हां दे गुनाह नूं बख्श दिओ। इस कृत ते होए दोख ना कोई, भई रोग छल ठानियो सोई। सतगुर दे चरनां विच हुण बेनतियां करदे महाराज ये जिहड़ी असीं गलती कीती है ये इस करके कीती कि तुसीं सानूं रोक लिया ते सानूं पिछे दे काम याद आउण लग पए, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਵਲੋਕ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਤ ਬਦਨ ਤੇ ਉਚਰਿਓ ਏਕ ਸ਼ਲੋਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਛੜੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੋ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਗੁਰੂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਇਹ
ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੂਟੀਏ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸਿੱਖਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੂਟੀਏ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਚੌਪਈ ਭਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਾਗ ਕੋ ਕਹਿਓ, ਘਰ ਕੋ ਕਾਜ ਸਭਨ ਕੋ ਲਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਐਸਾ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਮਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਾਓ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਗਵਨਹੁ ਭਵਨ ਰਟੋ ਸਤਨਾਮੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੇਵਹੁ ਅਬਿਰਾਮੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਸਤ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਸਭ ਸਿਦਕ ਕਮਾਵਹੁ, ਹੋਲ ਦੁਸਹਿਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਵਹੁ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਗਲ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਬਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਆਣ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਣ ਕੋ ਸਭ ਹਰਿ ਖਾਏ, ਕਰ ਜੋਰਹਿ ਸਭ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ, ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਗਗਨੇ ਭਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰ ਲੈ ਕੇ,
ਬਹੁ ਕਲਿਆਣ ਆਪਣੀ ਬੈਕੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਹ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਫੈਲਾ ਕਲ ਕੀ ਕਲਮਲ ਸਕਲ ਕਟੈਲਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮੇਲ ਮੇਖ ਸੰਕਰਾਂਤ ਕੋ ਚਉ ਦਿਸ ਤੇ ਸਮੁਦਾਇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੀ ਵਿਖੈ ਦਰਸ ਆਨੰਦ ਕੋ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਅਡੋਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਡੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।